हेलो मित्रों, आज આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણીએ છીએ। સ્વાધ્યાયનો ક્વેશ્ચન નંબર 2.1 એમાં લખેલું છે 5 × 10⁻8 અને -3 × 10⁻8 કુલમના બે વિદ્યુતભારો એકબીજાથી 16 સેન્ટીમીટરના અંતરે રહેલા છે, તો બંને વિદ્યુતભારોને જોડતી રેખા પરના કયા બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર शून्य थशे। तो आपणे उदाहरण में दाखलो गणेलो छे कि ओ बिंदु लईए, उगम बिंदु लईए अने एक आपणे एक्स अक्ष पर ए बिंदु पर एक विद्युत भार लई लईए छे, बराबर। ओ बिंदु जे छे त्यां Q1 लई लईए, 5 × 10⁻8 कूलमनो धन विद्युत भार लईए छे અને Q2 બિંદુ પર એ બિંદુ પર Q2 એટલે -3 × 10⁻8 કુલમનો વિદ્યુતભાર બીજો લઈ લઈએ છીએ, બરાબર। આ બંનેને જોડતી રેખા પરના વચ્ચેના બિંદુ પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું છે। ધારો કે P બિંદુ પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 બનશે। બંને વચ્ચેનું અંતર તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે 16 સેન્ટીમીટર છે, એટલે બંને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? તો 16 સેન્ટીમીટર રહેલો છે। ઓકે, કેટલું રહેલો છે? 16 સેન્ટીમીટર। હવે ધારો કે P બિંદુ જે છે તે ઉગમ બિંદુથી x જેટલા અંતરે રહેલો છે, બરાબર। તો Q2 વિદ્યુત ભારથી P બિંદુનું અંતર કેટલું થશે? તો 16 - x જેટલું હશે, બરાબર હશે। હવે Q1 અને Q2 વચ્ચેના P બિંદુ પર કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V = V1 + V2 બરાબર 0, બરાબર છે। V1 ની કિંમત આવશે કે Q1/x, બરાબર। Q1 થી કેટલા અંતરે છે? x અંતરે છે, અને કે Q2/16 - x બરાબર 0। કે કોમન લઈને કેન્સલ થઈ જશે, તો Q1/x + Q2/16 - x બરાબર 0, બરાબર છે। Q1 ની કિંમત છે 5 × 10⁻8 અને x માઇનસ Q2 ની કિંમત માઇનસ છે 3 × 10⁻8/16 - x બરાબર 0। હવે -8 કેન્સલ થઈ જશે, તો શું આવશે? 5/x માઇનસ 3/16 - x બરાબર 0। આને પેલી બાજુ લઈ જઈએ, તો 5/x = 3/16 - x, બરાબર। આ ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ, 5 × 16 - x બરાબર 3x, તો 80 - 5x બરાબર 3x। 5 પહેલી બાજુ જશે તો કેટલું થઈ જશે? 8x, તો x બરાબર 10 સેન્ટીમીટર, બરાબર। હવે વિકલ્પ 2 લઈએ, વિકલ્પ 2, બરાબર। આ શું હતું? તો વિકલ્પ 1 હતું, વિકલ્પ 1, અને આ વિકલ્પ 2 લઈએ છીએ, બરાબર। તો અહીં શું લઈએ આપણે? ઉગમ બિંદુ લઈ લઈએ, આ એ બિંદુ છે, અને P બિંદુ બીજી બાજુ લેવાનું, બરાબર। આગળ ઉદાહરણમાં પણ આપણે આ જ રીતે કરેલું હતું। આ 16 સેન્ટીમીટર તો છે બંને વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનો અંતર, બરાબર। આ Q1 છે, આ Q2 છે। હવે ઉગમ બિંદુથી P બિંદુનું અંતર કેટલું છે? તો x છે, બરાબર। ઉપરના વિકલ્પમાં પણ ઉગમ બિંદુથી P બિંદુનું x જેટલું લીધું છું, એ જ રીતે અહીં ઉગમ બિંદુથી P બિંદુનું ડિસ્ટન્સ કેટલું લેવાનું છે? x। તો આ કેટલું થશે? x - 16 થઈ જશે, બરાબર। તો P બિંદુ પર કુલ
विद्युत स्थितिमान V बराबर 0 अथवा V1 प्लस V2 बराबर 0 बराबर। तो शू आवशे के Q1 अपॉन X प्लस के Q2 अपॉन X माइनस 16 बराबर 0 थई जशे। तो फाइव इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स माइनस 16 बराबर 0 थशे के ना थाय? थशे ने। पछी पेली बाजू लई जईए अथवा -8 कैंसल कर दीए ने पेली बाजू लई जईए बराबर। तो 5 भाग्या एक्स बराबर 3 अपॉन एक्स माइनस 16। ओके, चोकड़ी गुणाकार कर दीए तो 5 इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 3x। तो 5x माइनस 80 बराबर 3x। तो 5x माइनस 3x बराबर 80। तो 2x बराबर 80। तो x बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर मळशे बराबर। बीजो प्रश्न लईए। बीजो प्रश्न जुओ शू लखे छे कि 10 सेंटीमीटर बाजूवाळा नियमित षटकोणना दरेक शिरोबिंदु पर 5 माइक्रोकूलमनो विद्युत भार छे बराबर। तो केंद्र पर विद्युत स्थितिमान गणो बराबर। तो आ षटकोण लईए जुओ। आ षटकोण लीधो, आ केंद्र थयो। हवे 10 सेंटीमीटर दरेक बाजू छे अने दरेक शिरोबिंदु पर 5 माइक्रो कूलम विद्युत भार छे। है ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आवशे आ बराबर। 10 सेंटीमीटर दरेक बाजू छे। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हवे सम षटकोण छे एटले दरेक बाजूनो आ जे छे ते जे रचाशे ते समबाजू त्रिकोण रचाशे। केटला रचाशे? तो 1 2 3 ने 3 6 रचाशे बराबर। दरेक बाजू सरखी एटले 10 सेंटीमीटर ज हशे। दरेक शिरोबिंदुनु केंद्रथी अंतर 10 सेंटीमीटर हशे एटले केंद्र पर कुल विद्युत स्थितिमान बराबर ए केटलो मळशे? V प्राइम इक्वल टू 6V 6 इंटू KQ अपॉन R। 6 K नी किंमत छे 9 इंटू 10⁻9। Q नी किंमत छे 5 माइक्रोकूलम सॉरी। अने R नी किंमत छे 10 सेंटीमीटर बराबर। बसो 70 भाग्या 10। 9 मांथी 6 गया तो 3 3 ने 2 5। तो आ थशे 2.7 इंटू 10 पावर बराबर 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट थई जशे। ओके, 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट बराबर। तीजो प्रश्न है कि बे विद्युत भारो Q1 અને Q2 एक प्लस है एक माइनस है एक बीजाथी 6 सेंटीमीटर दूर आवेला है। तो प्रश्न है कि कोई समस्थितिमान पृष्ठनी ओळख करो। पहली वस्तु तो समस्थितिमान पृष्ठ कोने कहेवाय? तो जे बिंदु पर विद्युत स्थितिमान समान होय तेने समविद्युत स्थितिमान पृष्ठ कहे छे। आ Q1 जे छे ते 2 माइक्रोकूलम आपेलू छे अने Q2 जे छे ते -2 माइक्रोकूलम छे।
तो बंने ने जोड़ती आ रेखा थई गई। तो जो वोल्टेजनो फॉर्म्युला शू है, V = KQ/R। तो आ बिंदुथी अंतर अने आ बिंदुथी अंतर समान रहेशे। तो अहीं आपणने आ रेखाने लंब एक पृष्ठ मळशे, बराबर। एने आपणे समस्थितिमान पृष्ठ कहीशुं, कारण के आर નું મૂલ્ય અહીંથી અને અહીંથી સમાન છે, ક્યુનું મૂલ્ય પણ આ બંનેમાં સમાન છે, એટલે વોલ્ટેજ બંનેના લીધે કેવા મળશે? સરખા. સરખા એટલે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, બરાબર। તો આપણે આમાં આન્સરમાં શું લખીશું કે Q1 એટલે એ બિંદુ અને બી બિંદુ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે। Q1 અને Q2 ને જોડતી રેખાના मध्य बिंदुमांथी पसार थतुं AB ने लंब समतल शुं थशे? समविद्युत स्थितिमान पृष्ठ थशे, बराबर। हवे बी प्रश्न जुओ। बी इजी क्वेश्चन है। एम आपेलुं छे कि आ सपाटीना दरेक बिंदु पर विद्युत क्षेत्रनी दिशा कई हशे? तो प्लस थी माइनस तरफ, बराबर। तो समविद्युत स्थितिमान पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्रनी दिशा ए थी बी तरफ थशे, बराबर। ए थी बी तरफ थशे। ओके। पछी क्वेश्चन नंबर 4। तो 2.4 एम लखेलू है 12 सेंटीमीटर त्रिज्याना एक गोळाकार सुवाहक नी सपाटी पर एम लखेलू है, बराबर। सपाटी पर विद्युत भार मूकेलो है। तो गोळानी अंदर केटलो विद्युत भार, बराबर। तो गाउसनी प्रमेय हती, तो अंदर केटलो विद्युत भार हशे? तो अंदर शून्य हशे, एटले विद्युत क्षेत्र पण शून्य। विद्युत भार गोळानी सपाटी पर मूकेलो होवाथी गोळानी अंदर विद्युत क्षेत्र नी तीव्रता E बराबर 0 मळशे, बराबर। विद्युत क्षेत्र नी तीव्रता शू मळशे? तो E बराबर 0 मळशे। हवे बी भाग एम के छे गोळानी तरत भार एटले गोळानी सपाटी समजी लो। तो गोळानी सपाटी पर विद्युत क्षेत्र E = KQ/R², बराबर। K नी किंमत केटली? 9। Q नी किंमत आपेली छे 1.6 × 10⁻⁻7 અને R आपेलो छे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, એટલે 12 × 10⁻² નો સ્ક્વેર। आ थशे 14.4 × 10⁻², आ नीचे थशे 144 × 10⁻⁴। तो आ थशे 0.1 × 10⁻6 એટલે 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, बराबर। पछी सी भाग। सी एम पूछेलू है गोळाना केंद्रथी 18 सेंटीमीटर अंतरे विद्युत क्षेत्र केटलू, बराबर। तो गोळाना केंद्रथी 18 सेंटीमीटरना अंतरे विद्युत क्षेत्र केटलू? तो E =
kq/r², 9 × 10⁻9, વિદ્યુતભાર છે 1.6 × 10⁻⁻7 અને 18 સેન્ટીમીટર છે એટલે -2 સ્ક્વેર થઈ જશે. એટલે શું આવશે? આ થશે 14.4 × 10⁻2 અને 18નો વર્ગ થશે 324 - 4. બરાબર. તો આનો આન્સર આવશે 0.044 × 10⁻6 એટલે થઈ જશે 4.4 × 10⁻4 ન્યૂટન પર કુલમ. બરાબર છે. ઓકે. પછી 5મો પ્રશ્ન જુઓ. 5મો પ્રશ્ન સ્વાધ્યાયનો એ લખે છે કે બે પ્લેટો વચ્ચે હવા હોય તેવા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનો કેપેસિટન્સ 8 પિકોફેરેડ છે. બરાબર. આ MCQમાં પૂછશે પ્રશ્ન. બરાબર. નાનો પ્રશ્ન છે. તો હવા હોય ત્યારે 8 પિકોફેરેડ છે. તમને પિકોફેરેડ પણ આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં કે આ યાદ રાખવાનું કે 1 પિકોફેરેડ બરાબર પિકો એટલે 10⁻−12 એમ યાદ રાખવાનું. બરાબર. જો બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે અને તેમની વચ્ચેના અવકાશમાં k ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા દ્રવ્ય ભરી દેવામાં આવે તો તેનું કેપેસિટન્સ કેટલું થાય? તો k ગણું થશે. પહેલાં જુઓ, જ્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે હવા હોય ત્યારે કેપેસિટન્સ C0 ε0A/d 8 પિકોફેરેડ છે. પછી જ્યારે બંને પ્લેટો વચ્ચે k = 6 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતો પદાર્થ મૂકવામાં આવે અને પ્લેટો વચ્ચેનો અંતર અડધું કરવામાં આવે ત્યારે કેપેસિટન્સ. બરાબર. કેપેસિટન્સ કેટલું થશે? તો આપણને થિયરીના પ્રશ્ન પરથી ખબર છે કે ગણું થઈ જશે. બરાબર. તો C = kc0 થશે. બરાબર. તો C0 કેટલું? તો ε0A અને d/2 અંતર કેટલું કરી દીધું છે હવે? અડધું. તો 2k ε0A/d એટલે 2kc0. બરાબર. kની કિંમત 6 આપેલી છે અને આ 8 આપેલું છે. 96 પિકોફેરેડ થઈ જશે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ. 6થો પ્રશ્ન જે છે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આ MCQમાં આવશે દોસ્તો. 2 માર્કમાં પણ આવી શકે. બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે કે 9 પિકોફેરેડનો કેપેસિટર ધરાવતા 3 કેપેસિટરને શ્રેણીમાં જોડેલા છે તો સંયોજનનો કુલ કેપેસિટન્સ કેટલો? બરાબર. તો શ્રેણીમાં જોડેલા કેપેસિટરનો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ બરાબર કેટલું થશે? તો શ્રેણી છે એટલે 1/c = 1/c1 1/c2 1/c3. દરેકનો કેટલો છે? 9 છે વત્તા 9 એટલે 3/9 થશે. 1/c તો c = 9/3 એટલે 3 પિકોફેરેડ
ફેરેડ થઈ જશે, બરાબર, 3 પિકોફેરેડ થઈ જશે. હવે બી ભાગ એમ કહે છે કે આ સંયોજનને 120 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક કેપેસિટરને સમાંતર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો? તો શ્રેણીમાં શું હોય છે? શ્રેણીમાં વોલ્ટેજ જુદા જુદા હોય છે, બરાબર. તો પરંતુ અહીં દરેક કેપેસિટર કેટલો છે? એક સરખા મૂલ્યનો છે, બરાબર. એટલે દરેક કેપેસિટર ને સમાંતર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. આટલું લાંબુ નહીં લખવું હોય તો પીડી લખી દેવાનું, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એ પીડી, બરાબર. શું થશે? V1 પ્લસ V2 પ્લસ V3. ટોટલ કેટલું આપેલું છે? 120. આ આપણે થિયરીમાં લખેલું હતું આ સૂત્ર. હવે દરેકનો વોલ્ટેજ કેટલો છે? સરખો છે. કેમ સરખો છે? કારણ કે દરેકનો કેપેસિટન્સ એક સમાન છે, બરાબર. 120 એટલે 3V બરાબર 120, તો V બરાબર 40 વોલ્ટ આવશે. દરેક પર કેટલું? 40 40 40 ડિવાઈડ થઈ જશે, બરાબર છે. પછી 7મો પ્રશ્ન જુઓ, ક્વેશ્ચન નંબર 7. આ પણ 6ઠા પ્રશ્ન જેવો જ છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે 2 માર્ક્સમાં. ઓકે, ઓબ્જેક્ટિવમાં આવી શકે એક ભાગ. 2, 3 અને 4 પિકોફેરેડ કેપેસિટરના 3 કેપેસિટરને હવે સમાંતર, આમાં શું હતું? શ્રેણી હતું, હવે આમાં સમાંતર છે. તો કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું? બરાબર, કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું? આમાં સમાંતર જોડેલા છે. સમાંતર ક્રમમાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3, બરાબર. આ એ ભાગ છે. શું છે? એ ભાગ. તો શું આવશે? 2 પ્લસ 3 પ્લસ 4, તો 3 ને 2 5 ને 4 9 પિકોફેરેડ, બરાબર. બીજો ભાગ શું પૂછે છે કે આ સંયોજનને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો કેપેસિટર પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો. હવે શું હોય છે કે સમાંતર ક્રમમાં વોલ્ટેજ સમાન હોય છે, વિદ્યુત ભાર ભિન્ન હોય છે, બરાબર. તો C1 પરનો વિદ્યુત ભાર Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ C1V, બરાબર. 2 પિકોફેરેડ છે અને 100 વોલ્ટ છે, તો 2 × 10⁻10 કુલમ. પછી C2 પરનો વિદ્યુત ભાર શું થશે? Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2V. C2 કેટલો છે? 3 × -12 × 100, એટલે શું આવશે? 3 × -10 કુલમ, બરાબર. અને C3 પરનો વિદ્યુત ભાર, દરેકનો વિદ્યુત ભાર જુદો થઈ ગયો, બરાબર. તો Q3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C3V. C3ની કિંમત છે 4 - 12 100, એટલે 4 × 10⁻10 કુલમ, બરાબર. ઓકે, આ 7 પ્રશ્ન થયા. પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.